नमस्कार जय जगन्नाथ। भात चतुर्थ अंक द्वितीय दृश्य सरपोखरी ग्रामपथ खोल करताल नहीं स्वामीजी केते जन नारीकर्मी बालक बालिका और ग्रामवासी सेवा सदन लगी मृष्टिभिक्षा संग्रह करुछंती। सेमाने गाउछंती समूह संगीत गीत मरणर चिता मंथन करी अकाल मड़ाए उठरे चेई हाड़ चम घेनी कंकाल आस मरिकी डरुछ जलिबा पाई किए कहे तुमे भिकारी बोली रे जाजाबर बोली कहुछि किए राजा साउकार तुमे तो गढ़ीच घोड़ा पाती आजी बसिछि जिए तुम करणी रे चारणा मलरे एई घर चढ़ा मन कि नहीं माटी पेट चिरी तुमे तो काढ़ीच मार पेटरू माणिक हीरा तुमे भोके मोर भात मुठाकर आशा नहीं पिठी पिंधुची चिरा सेई हाथ गोड़ अच्छी तो तुमरी जन्म तुमर खटिबा पाई। जमीदारंक सरपोखरी तहसीलदार आसी ठिया होई देखिले तापरे कहिले तहसीलदार बंद कर एसबु गोलमाल बंद कर केही शुणिले नहीं। तहसीलदार अरे कहूची परा एसबु बंद कर बोली शुभु नहीं। प्रथम सेवा सदन लगी भिक्षा मागी बुलुछु गोलमाल तो किछि करूनाहु बंद करिबु कौन। भजन प्रधान आसी स्वामीजी गोड़ तले मुंडिया मारी 5टी टंका देला। भजन एई तक मोर सेबारे लगई देबे आज्ञा। स्वामीजी हाथ टेकी आशीष दे रमा ओ आउ जड़े स्त्री लोक धरिथिबा झुला भितर टंका पकाई देले हसी हसी। तहसीलदार स्वामीजी मु आसीची पचारिबाकू। स्वामीजी निर्देश देले गीत बाजा बंद हो गला। कौन बाबा। तहसीलदार पचारुछि एसबु गोलमाल तुमे माने बंद करिबो ना नहीं राजस्व आदाय हेबाकू नहीं जमीदारंक पुओ बाहाघर गाँ वाला मागणा देबाकू नाहंती आउ पंजाए मरद माइकिनिया एकाठी हेई मेली बांधी। भजन मेली तहसीलदार बाबू याकू कौन मेली कहंती। तहसीलदार आउ कौन कहंती गोटे मेंट बांधी कहूच कौन ना मागणा दबू नहीं क्यों एमिति तमे बड़ बड़े दे आसीछ ना तमे आज नुआ देल। भजन देइथिबे परा से अलगा कथा तांकर थिला से देउथिले आज तो शह शह लोक पेट भोकरे मरुछंती घरे घरे बाड़ी मरुड़ी गाई गोरु फाटुआ बसंतरे ठिया होई पड़ुछंती जमीदार एते बेले देश को संभाली नियंते कौन ना ओलोटी मागणा किए दब केउठू आनिबू। तहसीलदार आउ झुलिकी ठारी ये चांदा देला बेलकू टंका कौन जन्म हो पड़ुछि। द्वितीय लोकटी एईटा देश लगी लोके बंचिबा पई जहार जहा मन से देला पेट काटी आमरी भाई माने दौछंती आमरी भाई खाउछंती ए पैसा रे तो आज्ञा मोटर गाड़ी किणा हेउ नहीं नाच तमसा हो नहीं कि बाण रोषणी हेउ नहीं। तहसीलदार तेबे तुमे माने सब मागणा पावणा दब नहीं। भजन कौठू किए दब। तहसीलदार एसबु स्वामीजी शिखाण अच्छा मु खबर देइछि जमीदारंक पाखकू बळे यार फल पाइब जे। स्वामीजी भल करिछ बाबा जमीदार निजे थरे आसी तांको प्रजा मानक अवस्था। तहसीलदार आउ ता आगरू तुमको सबू कही देउछि भलरे मागणा आदाय न देले मु सेवा सदन फेबा सदन भांगी छपर उड़ेई देबी। देख हे गोटे सेवा सदन ना देई कौठू गोछाए रांडी खंडी जोगाड़ करी लोकंकु ठकी टंका नहीं कृष्ण लीला लगिछि कौन ना स्वामीजी मठ रागी उठिले। प्रथम जन हाँ हाँ मुह संभाली कथा कह तहसीलदार बाबू लोकंकु धमकई तंटी चिपिबा काल आउ नाही तम हाथ में कौन होउछि तुमे कर सेवा सदन रे हाथ देले फेर कही दउछि हाड़ गोड़ ठा ठा हेई जिवो तमर चलो सबू आम काम रे कीर्तन करी चलीगले। तृतीय दृश्य विजयार घर मझिरे टेबुल और चौकी पढ़ी से आड़ को पिठी करी विजया एक कड़े थिबा हारमोनियम धरी गाउछि गीत गीत मझिरे आसिले जयी बड़ विषर्ण धीर होई बसी गीत शुणिले बहीटाए धरिले मन लागिला नहीं बड़ अन्यमनस्क से विजयार जयी प्रति दृष्टि नहीं से तार गीत भितरे भोल गीत गोपने गोपने जे फूल फुटिला दिने मौन कथा कहिला मो काने काने माने माने रहिछि से रूप धरी
ମୋର ଦିନହରା ମରମେ ଜାଗରଣେ, ଚେତନା ଅଭିସାର ସେ ସପନ ଘୁମ ନୟନେ। ମନ ମାୟାବନ ହରିଣୀ ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ସାଥୀ, ମେଘୁଆ ଆକାଶେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଫଗୁଣ ଫଗୁଆ ଫୁଲ ଚହଳି ଦିଆ, ବିଧୁର କୋଇଲି କୁହୁ ବଉଳ ସାହା। ଅଭୁଲା ମହୁଲ ପନେ ମହୁଆ ପବନେ। ଗୀତ ଭିତରେ ଜୟୀ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିଛି ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ଟା। ଫିଟାଇ ସିଗାରେଟଟା କାଢ଼ି ପୁଣି ସେଥିରେ ରଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି ସବୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ। କିଛି କାଳ ପରେ ଲୁହ ପୋଚିବା ଭଳି ହୋଇ ଠିଆ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ ଭୁଲରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବିଜୟା ଗୀତ ଗାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତା'ର ଏସବୁକୁ। ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରି ଅନନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଘରେ। ଅନନ୍ତ। ବିଜୟା। ବିଜୟା ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି, ଓଃ ଅନନ୍ତ ବାବୁ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଅନନ୍ତ। ଏଇ ତ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଧୋଇ ନାହିଁ। ବିଜୟା। ପାଇଲେ ରମାକୁ? ଅନନ୍ତ। ନା, ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ବି ସେ ଯାଇନାହିଁ। ସାବି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ରମା ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଚାବି ଦେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛି। ବିଜୟା। ମାମୁଁ ଘରେ ବି ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅନନ୍ତ। ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ଠାତ ଖୋଲିଲି, କେଉଁଠୁ କିଛି ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ବିଜୟା। ଆଉ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ। ତୁମେ କ'ଣ ମନେ କରୁଛ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା? ନା, ଏତେ ଦୂର। ବିଜୟା। ଏତେ ଦୂର ସେତେ ଦୂର କ'ଣ ଅନନ୍ତ ବାବୁ? ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଏତେ କରି ସେଦିନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଖା କରାଇବାକୁ ନେଲା ବେଳକୁ। ଅନନ୍ତ। ଚାଲି ଯାଇଥିବ କୁଆଡ଼େ? ବିଜୟା। ମଫସଲିଆ ବୁଦ୍ଧି ତ, କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ କରିଥିବ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ, ସେ ପଳେଇଲା ଆଗ କାହିଁକି? କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ। କ'ଣ ମନରେ ଭାବିଥିବ? ହୁଏତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଜଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ଟାକୁ ଗୋଟା କେତେ ସିଗାରେଟ୍ କାଢ଼ି ପୁଣି ସଜାଉଥାଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ। ବିଜୟା ଅନନ୍ତକୁ ତତବସ୍ତ ଦେଖି, ହଁ ହଁ, ଖଣ୍ଡେ ଚଳୁ, ଗୋଟାଏ ନୂଆ କଥା ଦେଖିଲି ଆଜି। ଅନନ୍ତ ହଠାତ୍ ଅପରାଧୀ ପରି କେସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ଘୁଞ୍ଚାଇ, ଛି, ମୁଁ କେବେ ଏସବୁରୁ ଧାରେ ଧାରେ, ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ସେମିତି। ବିଜୟା। ଓ ସତ କଥା, ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ? ଦେଖି ଦେଖି ହାତକୁ ନେଇ, ଓ ଏଇଟା ତ ଭାଇଙ୍କର, ଏଠିକି ଆସିଲା କେମିତି? ହଠାତ୍ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖି ମନେ କଲି, ଏଇ କେତେଦିନ ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଇ ହୁଏତ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ। ଅସମ୍ଭବ, ଏସବୁର ଭକ୍ତ ହେବା ଭଳି ଗୌରବ। ବିଜୟା। ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ହଁ, ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଚା କପେ। ରମା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ହେଉ ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଭଦ୍ରତା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ, କ୍ଷମା ଦେବେ। ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଅନନ୍ତ। ବିଜୟା, ମିଛରେ ମୋ ଲାଗି କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଚା ଫା ଖାଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣ। ବିଜୟା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆସେ ଟିକିଏ, ବସନ୍ତୁ ନା। ଚାଲିଗଲା। ଅଳ୍ପ କାଳ ପରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି ଆସି ଅନନ୍ତକୁ ଯାଚି, ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥର ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଅନନ୍ତ। ଓ ସରବତ ପିଇଲେ? ବିଜୟା। ନିଜେ ପିଇ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଉତ୍କଟ ଲେକ୍ଚର ତାକୁ ଶୁଣି ଆଉ କି ଚା ଖାଇ ହୁଏ? ମୁଁ ବି ସେଇ ପନ୍ଥା ଧରିଲିଣି। ଅନନ୍ତ। ତୁମେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ବିଜୟା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚା ଖାଉନାହିଁ ଯେ। ଅନନ୍ତ। ଚା ଖାଉନାହଁ? ରମା ଗୋଟେ ମଫସଲ ଝିଅ, ମାନେ ତମ କଥାରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ କୁହ ରଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିଚର, ତା ଉପରେ ଫେର ତମର ସ୍ନେହ ମାୟା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ। ବିଜୟା। ମାନେ? ଏସବୁ ଦେଖି ନା। ହସି ଅନନ୍ତ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଗଲା। ଅନନ୍ତ। ଆହା, ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ। ବିଜୟା। କିଛି ପାପ ଲେଖିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଚାଲିଗଲା ଗ୍ଲାସ୍ ରଖି ଆସିଲା। ଅନନ୍ତ। ବାସ୍ତବିକ ବିଜୟା, ତମର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି। ବିଜୟା। ଅଗତ୍ୟା ବସିଲା ଚୌକି ଉପରେ। ଅନନ୍ତ। ଅଗତ୍ୟା ମାନେ? ବିଜୟା। ହଁ, ମଣିଷ ତ ଫେର ମନ ଅଛି, କାନ ଅଛି ତା'ର। କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଶୁଣି ଶୁଣି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇନେ ରମା ଲାଗି କ'ଣ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଅନନ୍ତ। କିଛି ତ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୟା। ଦାମା ତ କିଛି ବଦମାସି କରି ନାହିଁ ଆଉ। ଅନନ୍ତ। କିଏ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ କରିନାହିଁ। ବିଜୟା। ହେଇପାରେ, ବାକି ପଳାଇବାର ତ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ।
ହୁଏତ ଭୟ। ଦେଖେ ଆଉ ଟିକେ ଖବର ନିଏ ଉଠି। ମୁଁ କିଛି କାମ ସାରି ନାହିଁ, କାମ ଦାମ ସାରି ଦେଖିବି, ଆଉ ଥରେ ତା'ର ଖବର ନେବି। ତାପରେ ବିଜୟ, କାମ ଦାମ ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଏଇ ତ, ଏଇଠି ସାରିଲେ କି ଚଳିବ ନାହିଁ? ଅନନ୍ତ, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଏଁ। ଉଠିଲେ ବିଜୟ, ହଁ ହଁ ସତେ ଆମର ତ ଖଦଡ଼ ନାହିଁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ଅନନ୍ତ ହସି, ତା ନୁହେଁ, ତେବେ ଯାଏଁ, ଆସିବି ଯେ। ବିଜୟ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଖାଇବେ। ଅନନ୍ତ, ହଉ ସେଇଆ ହେଲା। ହସି ଚାଲିଗଲା। ବିଜୟ ଅନନ୍ତ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଟେବୁଲରେ ହାତ ରଖି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଜୟୀ ଆସି, ବିଜି? ବିଜୟା ଚମକି ଉଠିଲା। ବିଜୟ, କ'ଣ ଭାଇ? ଜୟୀ, ମୋ ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ଟା ଏଠି। ବିଜୟ ଦେଖାଇ, ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି, ଏଠିକି ଆଣିଲା କିଏ? ଜୟୀ ବସି ଖଣ୍ଡେ ସିଗାରେଟ୍ କାଢ଼ି, କିଏ ଆଣିଥିବ? ବିଜୟ, ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ମୋ ଘରକୁ? ଜୟୀ ହସି, ତୁ ଯେ ନ ଆଣିଥିବୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ବିଜୟ, ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଖାଏ ନା ଧାରେ, କେବେ ଦେଖିଛ? ଜୟୀ, ସବୁ କଥା କ'ଣ ଲୋକ ଖାଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି? ଏଇ କେସ୍ଟା ତୋ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେମିତି ଆସିଲା? ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ବିଜୟ ଗେଲେଇ, ନାଇଁ ଭାଇ, ସତେ କିଏ ଆଣିଲା? ଜୟୀ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ହୁଏତ ଯାହାର। ଜମିଦାର ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ, ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି। ବିଜୟ ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ଟା ଲୁଚାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଜମିଦାର, ଅନନ୍ତ ଆସିଥିଲା ପରା, ସେ କାହିଁ? ଭାରି ତ ସେଦିନ ସୁପାରିଶ କରି ପକାଉଥିଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ, ବିହନ ଦିଅ, ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲ, ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଅ, ଭାରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା କହୁଥିଲା ପ୍ରଜାଙ୍କର ହୋଇ। ଆସି ଦେଖୁ ତ ଏ ଚିଠି। ବାବା, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ଭଲ କରି ଆସେ? ନ ଜାଣିକରି କ'ଣ ଜମିଦାରମାନେ। ବିଜୟ, କ'ଣ ବାପା? ଜମିଦାର ଚିଠି ବଢ଼ାଇ, ପଢ଼, ଚିଠି ପଢ଼। ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନର ଫଳ। ମୂର୍ଖ ପ୍ରଜା, ତାଙ୍କୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାଇବ। ଜୟୀ ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ ବିଜୟାଠୁ ନେଇ ବିଜୟା ଦେଖୁଥାଏ। ଜମିଦାର, ପଢ଼ିଲ, ଦେଖିଲ? ମାଗଣ ଏମାନେ ଆଜି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ ମାନୁଛି ଆଜି ସମୟ ଟିକେ ଖରାପ, ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ କମ୍ ବେଶୀ ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ଓଜର ଆପତ୍ତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ସାରା ଗାଁ ଜିଦ୍ ଧରି। ଆଚ୍ଛା। ବିଜୟ, ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଥରେ ଯାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ କଥାଟା। ଜମିଦାର, ବୀର ବିକ୍ରମ ରାୟ ସାତପୁରୁଷୀ ଜମିଦାର, ପ୍ରଜାଶାସନ ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସେମାନେ କେମିତି ବୁଝିବେ ସେ କଥା ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ କାହାଠାରୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ମୋତେ ଶାସନ ଜଣା, ଆଉ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଜମିଦାର। ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଲେ। ବିଜୟ ଚମକି, ବାପା। ଜମିଦାର, ନାଇଁ ବିଜୟ, ଶାସନ ନେଇ ତୁ କିଛି କହନା, ମୁଁ ବାହାରିଛି ଇଲାକା ଉପରକୁ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାଲିଗଲେ। ଜୟୀ, ବାପାଙ୍କର ଯେ ଜିଦି ତୁ ଜାଣୁ, ହୁଏତ ଗୁଡ଼ାଏ ନିରୀହ ପ୍ରଜା। ବିଜୟ, କ'ଣ ଯେ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଉଠିବ କିଏ ଜାଣେ? ବାପା ଯେମିତି ରାଗି, ମୋତେ ତ କାହିଁକି ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ। ଜୟୀ, ଅନନ୍ତଟା ଭଲା ଏତେବେଳେ। ବିଜୟ, ସେ ତ ଆସିଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେ ଏଇନେ, ଫେର ଖବର ଦେଲେ ସିନା ଯାଇ। ଜୟୀ ଦୂରକୁ ଚାହିଁ, ହେଇଟି ବାପାଙ୍କର ସୁଆରୀ ବାହାରିଲାଣି, ଅନନ୍ତକୁ ଆଉ ଖବର ଦେବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖେଁ। ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା।